اپنے بھائی کو دھمکی دی اس نے کہ میں تجھے قتل کروں گا. اس نے کہا تو مجھے قتل کرے لیکن میں تو تجھے نہیں قتل کر سکتا. اگر تو نے مجھے قتل کیا تو میرے گناہ اور اپنے گناہ لے کر تو ہلاک ہوگا. یہ اس نے نصیحت کی, اس نے دھمکی دی, اس نے نصیحت کی. جی ہاں, بہرحال اس کے نفس نے اس کو اپنے بھائی کے قتل کرنے پر تیار کر ہی دیا, اس لیے موقع پا کر اس نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا. یہ سب سے پہلا خون زمین پر ہوا حسد کی وجہ سے اور خواہش کی وجہ سے. دونوں باتیں اس کے اندر ہے, حسد بھی ہے اور اپنی خواہش بھی ہے. ہاں, یہی گناہوں کے ماں باپ ہیں. جان, مال, آبرو, یہ تین بڑی چیزیں ہیں دنیا میں. کہ تینوں کی پائمالی, جانی پائمالی, مال کی پائمالی, آبرو کی پائمالی, وہ انہی بنیادوں پر ہوتی ہے. یہ پہلا گناہ زمین پر ہوا ہے, پہلا خون. تو ہو گیا خون, شیطان نے اس کو تیار کر دیا, نفس نے اس کو آمادہ کر دیا. یہ پہلا خون ہوا. جب خون ہو گیا تو ابھی حیران ہو گیا خون کرنے والا. یہی ہوتا ہے کہ شیطان تیار کرتا ہے, جب آدمی گناہ میں پھنس گیا پھر شیطان میں جاتا ہے, پریشان ہو جاتا ہے میں کیا کروں. تو یہ پریشان ہو گیا خون کر کے. اس کا بدن کالا ہو گیا, کتابوں میں لکھا ہے اس کا بدن بالکل کالا ہو گیا. یہ اپنی معصیت اور گناہ سے پریشان ہو گیا, اب کیا کرے. کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی کہ اس لاش کو کیا کرے, کیوں کہ پہلا جنازہ ہے, پہلا جنازہ ہے, کوئی طریقہ آیا نہیں ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو کوے بھیجے, ایک نے دوسرے کو مار دیا, پھر زمین کھود کر اس کو دبا دیا. تو اس کو یہ طریقہ سمجھنا کیا, یہ طریقہ ہوتا ہے کہ لاش کو زمین میں دبایا جاتا ہے. مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اللہ بڑی قدرت والا ہے کہ آدمی کے بچے کو کوے کے بچے سے سمجھاوے. ہاں, یہ نبی سے نہیں سمجھا, اللہ کی بات. تو اب اس کو سمجھانے کے لیے کوا, تو اللہ بڑی قدرت والا ہے کہ آدمی کے بچے کو یہ کوے سے سمجھاوے. تو کوا, علماء نے لکھا ہے کہ کوا کو بھیجا گیا, اور بھی پرندے تھے, تفسیر کتابوں میں لکھا ہے کہ کوا ایسا جانور ہے کہ اس کی قوم میں کوئی موت ہو جائے تو یہ بہت پریشان ہوتا ہے اور بہت چیختا ہے, اور سب جمع ہو جائے تعزیت کے لیے بیک وقت. ہم دیہاتوں میں رہتے ہیں, ہم جانتے ہیں یہ کوا مرا تو سب جمع ہو جائیں گے, چھت بھر جائے گی کہ اپنی قوم میں موت ہو گئی. تو اس سے بہت متاثر ہوتا ہے. وہ کتابوں میں بھی لکھا ہے, ہم دیہاتوں میں رہتے ہیں, دیہاتی لوگ ہیں, ہمارا ہوتا ہے کسی نے کبھی تو مار دیا, وہ چھت کر گئی, چھت پر کوا پڑا ہوا ہے کہ ہماری قوم میں موت ہو گئی. قوم کی سب کی موت سے سب متاثر ہونے والا جانور یہ ہے. تو یہ بتایا گیا, قرآن پاک نے اس قصے کو خاص طور سے ذکر کیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم رکھیں تو آدم علیہ السلام کے بیٹے کا قصہ سناؤ, خاص طور سے. اور بھی قصے ہیں, اس کو خاص طور سے سنایا ہے. بات نے آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں کے سناؤ, ایک نے نافرمانی کی, ایک نے صبر کیا, تو نافرمانی والا ناکام ہوا. ہاں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت تک جتنے خون ناحق ہوں گے ان تمام ناحق خونوں کا وبال آدم علیہ السلام کے اس بیٹے پر ہوگا جس نے سب سے پہلے دل کیا ہے, کیونکہ اس نے سب سے پہلے خون کرنے کا طریقہ زمین میں جاری کیا. محترم دوست بزرگوں مرتب ہے এরপরে যখন তার ভিতর থেকে তার খায়েশ তাকে এই কথার জন্য প্রেয়ার করলো যে তুমি তাকে কতল করা ছাড়া, তাকে মারা ছাড়া তুমি তো তোমার জন্য আর কোনো উপায় নাই,
তো সে ভাইকে ধমক দিতে লাগলো কতল করবে বলে, আমি তো তোমাকে হত্যা করবো। তো সে বললো এই কথা যে তুমি আমাকে হত্যা যদি করো আমি কিন্তু তোমাকে হত্যা করবো, আমি কিন্তু হাত ছেড়ে দেব, এবং যদি তুমি আমাকে হত্যা করো তাহলে আমার গুনাহ এবং তোমার গুনাহ নিয়ে তুমি তোমার জিন্দগি নষ্ট করবে, বরবাদ করবে। তো একজন তো হত্যার হুমকি দিতেছে, আরেকজন নসিহত করতেছে। কিন্তু নসিহত তো শুনতে পারে না মানুষ, যখন মানুষের খায়েশ প্রবল হয়, শক্তিশালী হয়। তুমি মহতারাম দোস্তা বুজুর্গ বলেন যে মানুষের ভিতরে দুই জিনিস, খায়েশ আর হাসাদ, হিংসা, বলে এই দুই জিনিস এরকম যে সমস্ত গুনাহের মূল, সব রকম খারাপ কাজের মূল। মানুষের খায়েশ আর মানুষের ভিতরে হিংসা, বলে এই দুই জিনিস মানুষের মধ্যে খারাপই সৃষ্টি করে। মানুষের তো তিনটাই জিনিস, একটা হলো জান, একটা মাল, আর একটা হলো মানুষের আবরু ইজ্জত। ওই হিংসা আর খায়েশ মানুষকে এরকম তৈরি করে যে একজনের জান মারবে, একজনের মাল নিবে, আরেকজনের আবরু ইজ্জতকে নষ্ট করবে। সেই জন্য বলেন যে ভাই, ওই ভাই যে সে চিন্তা করলো যে একে কতল করতে হবে, তো ওই নসিহত করা সত্ত্বেও সে নসিহত শুনল না। তো সে এক সময় সুযোগ পেয়ে তার ভাইকে সে হত্যা করল। এখন হত্যা করার পরে, কতল করার পরে এখন সে খুব পেরেশান যে আমি তো হত্যা করলাম, কিন্তু এখন এই লাশকে আমি কি করব। এত পেরেশান, এত পেরেশান। বলে যে তাফসীরের মধ্যে আসছে, বলে যে এরকম হয়েছে যে তার সমস্ত শরীর কালো হয়ে গেছে, যেহেতু সে একটা গুনাহ করছে। আর এই গুনাহ, বলে যে রক্ত ছড়ানো, কারো জান মারা, এই জমিনের বুকে সর্বপ্রথম রক্ত ঝরল একজনের, সে সবচেয়ে প্রথম রক্ত ঝরাইল। তো তার শরীর পেরেশানিতে অস্থির হয়ে গেছে, এবং পেরেশানিতে তার শরীর কালো হয়ে গেছে। এখন সেই পেরেশান যে এই লাশ, এটা কিভাবে আমি কি করব এখন, কারণ এর পূর্বে কেউ মরে নাই, কাউকে দাফন করার কোন তরিকা সে জানে না। তো সেও খুব পেরেশান। এটাই প্রথম জানাজা, এটাই প্রথম লাশ, আর এদের কি করবে এটা সে কিছুই জানে না, খুব পেরেশান। তো আল্লাহ তাআলা তাকে শিখাইবার জন্য দুইটা কাক পাঠাইল। এক কাক আরেক কাকের মারল, মেরে তাকে জমিন খোদাই করে তার মধ্যে ঢুকে মাটি চাপা দিয়ে দিল। তো বলেন যে হযরত মাওলানা ইউসুফ সাহেব রাহমাতুল্লাহ আলাইহি বলতেন এই কথা, যে কাক দিয়া তাকে বুঝাইছে। বলে মানুষের বাচ্চা যখন মানুষ থেকে নসিহত নিল না, শুনল না, শিখল না, তো তাকে শিখাইবার জন্য, তাকে বুঝাইবার জন্য কাউয়ার বাচ্চা ব্যবহার করছেন আল্লাহ তাআলা। কাউয়ার বাচ্চা দিয়া মানুষের বাচ্চাকে বুঝাইতেছে। সে মানুষ থেকে বুঝতে তৈরি না, তো তাকে বুঝাইব কিভাবে, বলে কাউয়া দিয়ে বুঝাইতেছে, কাউয়ার বাচ্চা দিয়ে বুঝাইতেছে। কাউয়ার বাচ্চা মানুষকে শিক্ষা দিতেছে। আর বলেন যে মুফাসসিরিনরা দেখেন যে কাক কেন ব্যবহার করলেন আল্লাহ তাআলা এখানে। আরো তো অনেক জানোয়ার ছিল, অনেক অন্য কোনো জিনিস দিয়ে বুঝাইতে পারতেন, কাক কেন ব্যবহার করলেন? যে কাক ব্যবহার করলেন এই জন্য যে কাকের মধ্যে একটা খাসলত আছে, সেটা হলো এই, তাদের মধ্যে একজন যখন কেউ মরে, তো সারা এলাকার কাক একসাথে একত্র হয়ে যায়, আর চিল্লাচিল্লি হইচই শুরু করে দেয়। একজন মরলেই সব জমা হয়ে যায়। বলেন যে আমরা তো গ্রামের লোক, গ্রামে গিয়ে অবস্থা যে একটা কাক মরছে, তো সব এলাকার সব কাক জমা হয়ে গেছে, আর চিল্লাচিল্লি হইচই শুরু করে দিচ্ছে। তো কাকের মধ্যে এই খাসলত আছে, একজন মরলে সব জমা হয়ে যায়, সবাই তাজিয়াতের জন্য আসে, আর সবাই চিল্লাচিল্লি করে। এই জন্য আল্লাহ তাআলা কাককে ব্যবহার করছেন এখানে। তো মাওলানা ইউসুফ সাহেব রাহমাতুল্লাহ আলাইহি কথা বলতেন যে মানুষের বাচ্চাকে আল্লাহ তাআলা কাকের বাচ্চা দিয়ে শিক্ষা দিতেছে। যখন সে মানুষের কাছ থেকে শিখলো না, তো তাকে শিখাবার জন্য কাকের বাচ্চা ব্যবহার করতেছে। তো মেরে মহতারাম দোস্তা বুজুর্গ, সে এখান থেকে বুঝতে পারলো যে তাহলে তো এরকম ভাবে
আমিও তার লাশকে জমিনের নিচে মাটির নিচে দাবাই দিতে পারি। যেহেতু সে সর্বপ্রথম খুন করছে, সর্বপ্রথম খুনি হইল সে এই জমিনের বুকে, আদম আলাইহিস সালামের সন্তান। আল্লাহ তাআলা তাদের এই ঘটনাকে, দুই ভাইয়ের ঘটনাকে কোরআনে পাকের মধ্যে নাজিল করেছেন। হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতেছেন যে আপনি আপনার উম্মতকে এই দুই ভাইয়ের ঘটনা শোনান, এটার মধ্যে ভারী শিক্ষার জিনিস আছে। খোদার হুকুমকে নষ্ট করলে মানুষের জিন্দগি কিভাবে বরবাদ হয়ে যায়, কিভাবে নষ্ট হয়ে যায়। তো খোদার হুকুম নষ্ট করলে বাধা কিভাবে বরবাদ হল। হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন যে কিয়ামত পর্যন্ত যত মানুষ অন্যায়ভাবে খুন হবে, এই সমস্ত খুনের গুনাহের বোঝা ওই এক আদম আলাইহিস সালামের ওই সন্তানের উপরে হবে। সমস্ত খুনের বোঝা তার উপরে হবে, সমস্ত খুনের গুনাহ তার উপরেও হবে, যেহেতু সে সর্বপ্রথম এই গুনাহের রাস্তাকে খুলছে, সর্বপ্রথম খুন করছে। তো আদম আলাইহিস সালামের এই দুই ছেলের ঘটনা কোরআনের মধ্যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপরে নাযিল করেছেন। হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলছেন আপনি আপনার উম্মতকে তেলাওয়াত করে শোনান, ওয়াতলু আলাইহিম নাবা ইবনে আদম বিল হক। তো এক বিস্তারিত ঘটনা ওখানে অনেকগুলো আয়াতের মধ্যে আল্লাহ তাআলা শুনাইছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই কথা ইরশাদ করেছেন যে কিয়ামত পর্যন্ত যত অন্যায়ভাবে খুন হবে মানুষ, এই সমস্ত খুনের বরাবর গুনাহ, যে খুন করছে তার তো হবেই, বলে যে তার বরাবর গুনাহ, এই সমস্ত খুনের গুনাহ আদম আলাইহিস সালামের ওই সন্তানের উপরেও হইতে থাকে।